നമസ്കാരം. സ്പോട്ട് ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എന്തായിരിക്കും ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട്? കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇറാൻ പ്രസിഡന്റുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഫോണിൽ സംഭാഷണം നടത്തിയിരുന്നു, ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ലോക്സഭയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രസ്താവന നടത്തുകയാണ്. തത്സമയ സംപ്രേഷണത്തിൽ अब इस संकट को 3 सप्ताह से ज्यादा हो रहा है। इसका पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर, लोगों के जीवन पर बहुत ही विपरीत असर हो रहा है। इसलिए पूरी दुनिया इस संकट के जल्द से जल्द समाधान के लिए सभी पक्षों से आग्रह भी कर रही है। अध्यक्ष महोदय, भारत के सामने भी इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ये चुनौतियां आर्थिक भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी भी हैं और मानवीय भी हैं। युद्धरत और युद्ध से प्रभावित देशों के साथ भारत के व्यापक व्यापारिक रिश्ते हैं। जिस क्षेत्र में युद्ध हो रहा है वो दुनिया के दूसरे देशों के साथ हमारे व्यापार का भी एक महत्वपूर्ण रास्ता है। विशेष रूप से कच्चे तेल और गैस की हमारी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा यही क्षेत्र पूरा करता है। हमारे लिए ये रीजन एक और कारण से भी अहम है। लगभग 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं और वहां काम करते हैं। वहां समंदर में जो कमर्शियल शिप चलते हैं उनमें भारतीय क्रू मेंबर्स की संख्या भी बहुत अधिक है। ऐसे अलग अलग कारणों के चलते भारत की चिंताएं स्वाभाविक रूप से अधिक है। इसलिए ये आवश्यक है कि भारत की संसद से इस संकट को लेकर एक मत और एकजुट आवाज दुनिया में जाए। अध्यक्ष जी, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से ही प्रभावित देशों में हर भारतीय को जरूरी मदद दी जा रही है। मैंने खुद पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। सभी ने भारतीयों की सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया है। दुर्भाग्य से इस दौरान कुछ लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और कुछ घायल हुए हैं। ऐसे मुश्किल हालात में परिवारजनों को आवश्यक मदद दी जा रही है। जो घायल है उनका बेहतर इलाज सुनिश्चित कराया जा रहा है। अध्यक्ष जी, प्रभावित देशों में हमारे जितने भी मिशन हैं वो निरंतर भारतीयों की मदद करने में जुटे हैं। वहां काम करने वाले भारतीय हो या फिर जो टूरिस्ट वहां गए हैं, सभी को हर संभव मदद दी जा रही है। हमारे मिशन नियमित रूप से एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। यहां भारत में और अन्य प्रभावित देशों में 24/7 कंट्रोल रूम और आपातकालीन हेल्पलाइन स्थापित की गई है। इनके माध्यम से सभी प्रभावितों को त्वरित जानकारी दी जा रही है। अध्यक्ष जी, संकट की स्थिति में देश विदेश में भारतीयों की सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है। युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर अब तक 3,75,000 से अधिक भारतीय
सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। ईरान से ही अभी तक लगभग 1000 भारतीय सुरक्षित वापस लौटे हैं। इनमें 700 से अधिक मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं। खाड़ी देशों में भारतीय स्कूलों में हजारों विद्यार्थी पढ़ते हैं। सीबीएसई ने ऐसे सभी भारतीय स्कूलों में होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की निर्धारित परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। इन बच्चों की पढ़ाई निर्बाध चलती रहे, इसके लिए सीबीएसई उचित कदम उठा रही है। यानी सरकार संवेदनशील भी है, सतर्क भी है और हर सहायता के लिए तत्पर भी है। माननीय अध्यक्ष जी, भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी अनेक जरूरी चीजें हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती हैं। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो। देश के सामान्य परिवारों को परेशानी भी कम से कम हो, इस पर हमारा फोकस रहा है। हम सभी जानते हैं, देश अपनी जरूरत की 60% एलपीजी आयात करता है। इसकी सप्लाई में अनिश्चितता के कारण सरकार ने एलपीजी के डोमेस्टिक उपयोग को प्राथमिकता दी है। साथ ही एलपीजी के देश में ही उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल, डीजल की सप्लाई पूरे देश में सुचारू रूप से होती रहे, इस पर भी लगातार काम किया गया है। अध्यक्ष जी, आज की इन परिस्थितियों में एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर बीते एक दशक में उठाए गए कदम और भी प्रासंगिक हो गए हैं। भारत ने बीते 11 वर्षों में अपनी एनर्जी इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन किया है। पहले क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी ऐसी एनर्जी जरूरतों के लिए 27 देशों से इंपोर्ट किया जाता था। वहीं आज भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है। अध्यक्ष जी, बीते दशक में भारत ने संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी है। आज भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है और 65 लाख मीट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है। हमारी तेल कंपनियों के पास जो रिजर्व रहता है वो अलग है। बीते 11 वर्षों में हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अध्यक्ष जी, सरकार अलग अलग देशों के सप्लायर्स के साथ भी लगातार संपर्क में है। प्रयास ये है कि जहां से संभव हो वहां से तेल और गैस की सप्लाई होती रहे। भारत सरकार गल्फ और आसपास के शिपिंग रूट्स पर निरंतर नजर बनाए हुए है। हमारा प्रयास है कि तेल हो, गैस हो, फर्टिलाइजर हो, ऐसे हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे। हम अपने सभी वैश्विक सहयोगियों के साथ निरंतर संवाद कर रहे हैं ताकि हमारे मैरीटाइम कॉरिडोर सुरक्षित रहे। ऐसे प्रयासों के कारण बीते दिनों हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे
हमारे कई जहाज भारत आए भी हैं। अध्यक्ष जी, संकट के इस समय में देश की एक और तैयारी भी बहुत काम आ रही है। पिछले 10-11 साल में इथेनॉल के उत्पादन और उसकी ब्लेंडिंग पर अभूतपूर्व काम हुआ है। एक दशक पहले तक देश में सिर्फ 1-1.5% इथेनॉल ब्लेंडिंग कैपेसिटी थी। आज हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के करीब पहुंच रहे हैं। इसके कारण प्रति वर्ष करीब 4.5 करोड़ बैरल कम ऑयल इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ऐसे ही रेलवे के बिजलीकरण से भी बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। अगर रेलवे का इतना बिजलीकरण न होता तो हर साल करीब 180 करोड़ लीटर डीजल अतिरिक्त लगता। ऐसे ही हमने मेट्रो का नेटवर्क बढ़ाया है। 2014 में जहां देश में मेट्रो नेटवर्क 250 किलोमीटर से भी कम था, आज ये बढ़कर करीब 1100 किलोमीटर हो गया है। हमने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर बहुत अधिक बल दिया। केंद्र सरकार ने राज्यों को 15,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए दी है। आज जिस स्केल पर वैकल्पिक ईंधन पर काम हो रहा है, उससे भारत का भविष्य और सुरक्षित होगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम जानते हैं कि एनर्जी आज इकोनॉमी की रीढ़ है और ग्लोबल एनर्जी नीड्स को पूरा करने वाला एक बड़ा सोर्स वेस्ट एशिया है। स्वाभाविक है कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था वर्तमान संकट से प्रभावित हो रही है और भारत पर इसका कम से कम दुष्प्रभाव हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार इसके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ऐसे हर असर के लिए एक रणनीति के साथ काम कर रही है। आज भारत की इकोनॉमी के फंडामेंटल्स मजबूत है। इससे भी देश को बहुत मदद मिली है। हम हर सेक्टर के स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा कर रहे हैं। जहां भी जरूरत है उस सेक्टर को आवश्यक सपोर्ट दिया जा रहा है। भारत सरकार ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप भी बनाया है। ये ग्रुप हर रोज मिलता है और हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आने वाली हर दिक्कत का आकलन करता है और ये ग्रुप आवश्यक समाधान पर भी निरंतर काम करता है। मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार और इंडस्ट्री के साझा प्रयासों से हम परिस्थितियों का बेहतर सामना कर पाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, एक बड़ा सवाल ये है कि युद्ध का खेती पर क्या प्रभाव होगा। देश के किसानों ने हमारे अन्न के भंडार भर रखे हैं, इसलिए भारत के पास पर्याप्त खाद्यान्न है। हमारा ये भी प्रयास है कि खरीफ सीजन की ठीक से बुआई हो सके। सरकार ने बीते सालों में आपात स्थिति से निपटने के लिए खाद की पर्याप्त व्यवस्था भी की है। अतीत में भी हमारी सरकार ने दुनिया के संकटों का बोझ किसानों पर नहीं पड़ने दिया था। कोरोना और उस समय के युद्धों के दौरान उस समय भी ग्लोबल सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन आ गई थी। दुनिया के बाजार में यूरिया की एक बोरी 3,000 रुपये तक पहुंच गई, लेकिन भारत के किसानों को वही बोरी 300 रुपये से भी कम कीमत में उपलब्ध कराई गई। अध्यक्ष जी,
देश के किसानों को इस प्रकार के संकटों से बचाने के लिए भी बीते वर्षों में अनेक कदम उठाए गए हैं। पिछले एक दशक में देश में 6 यूरिया प्लांट शुरू किए गए हैं। इससे सालाना 76 लाख मैट्रिक टन से अधिक की यूरिया प्रोडक्शन कैपेसिटी जुड़ी है। इस दौरान डीएपी और एनपीकेएस जैसी खाद का घरेलू उत्पादन भी करीब 50 लाख मैट्रिक टन बढ़ाया गया है। इतना ही नहीं, तेल और गैस की तरह खाद के आयात को भी डाइवर्सिफाई किया गया है। ऐसे ही डीएपी और एनपीके के आयात के लिए भी हमने अपने विकल्पों को विस्तार किया है। अध्यक्ष जी, सरकार ने देश के किसानों को मेड इन इंडिया नैनो यूरिया का विकल्प भी दिया है। सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को 22 लाख से ज्यादा सोलर पंप दिए गए हैं। इससे भी डीजल पर उनकी निर्भरता कम हुई है। मैं सदन के माध्यम से देश के किसानों को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार किसानों की हर संभव मदद करती रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, युद्ध का एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है कि भारत में गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है। आने वाले समय में बढ़ती गर्मी के साथ बिजली की डिमांड बढ़ती जाएगी। फिलहाल देश के सभी पावर प्लांट्स के पर्याप्त कोल स्टॉक्स उपलब्ध है। भारत ने लगातार दूसरे साल 100 करोड़ टन कोयला उत्पादन करने का रिकॉर्ड बनाया है। पावर जनरेशन से लेकर पावर सप्लाई तक के हमारे सभी सिस्टम की निरंतर मॉनिटरिंग भी की जा रही है और सरकार की तैयारियां उसको रिन्यूएबल एनर्जी से भी मदद मिली है। बीते दशक में रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ देश ने बड़े कदम उठाए हैं। आज हमारी टोटल इंस्टॉल पावर जनरेशन कैपेसिटी का आधा हिस्सा रिन्यूएबल सोर्स से आता है। हमारी कुल रिन्यूएबल क्षमता आज 250 गीगावाट के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गई। बीते 11 वर्षों में देश ने अपनी सोलर पावर कैपेसिटी करीब 3 गीगावाट से बढ़ाकर 140 गीगावाट तक पहुंचाई है। बीते वर्षों में देश में करीब 40 लाख रूफटॉप सोलर लगे हैं। इसमें पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से भी लोगों को काफी मदद मिली है। गोवर्धन योजना के तहत देश में आज 200 कॉम्प्रेस बायोगैस प्लांट भी काम करना शुरू कर चुके हैं। ये सारे प्रयास आज देश के बहुत काम आ रहे हैं। सरकार ने भविष्य की तैयारी और बढ़ाते हुए शांति एक्ट माध्यम से देश में न्यूक्लियर एनर्जी के उत्पादन को भी प्रोत्साहित किया है। कुछ ही दिन पहले स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम को भी हरी झंडी दी गई है, जिससे अगले 5 वर्षों में 1500 मेगावाट नई हाइड्रो पावर कैपेसिटी जोड़ी जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, जहां तक डिप्लोमेसी की बात है, भारत की भूमिका स्पष्ट है। शुरुआत से ही हमने इस संघर्ष को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। मैंने स्वयं भी पश्चिम एशिया की सभी संबंधित नेताओं से बातचीत की है। मैंने सभी से तनाव को कम करने और इस संघर्ष को खत्म करने का आग्रह किया है। भारत ने नागरिकों, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट
अस्वीकार्य है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, भारत हमेशा से ही मानवता के हित में और शांति के पक्ष में अपनी आवाज उठाता रहा है। मैं फिर कहूंगा कि बातचीत और कूटनीति ही इस समस्या का समाधान है। हमारे हर प्रयास तनाव को कम करने, इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए है। इस युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है। इसलिए भारत का प्रयास सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करने का है। अध्यक्ष जी, जब ऐसे संकट आते हैं तो कुछ तत्व इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं। इसलिए कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने वाली सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। कोस्टल सिक्योरिटी हो, बॉर्डर सिक्योरिटी हो, साइबर सिक्योरिटी हो, स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस हो, सबकी सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है और यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। और हां, हमें बहुत सावधान और सतर्क भी रहना है। हालात का फायदा उठाने वाले झूठ फैलाने का प्रयास करेंगे, ऐसे लोगों की कोशिशों को सफल नहीं होने देना है। मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी इस सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा, ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले एक्टिव हो जाते हैं। इसके लिए कड़ी मॉनिटरिंग जरूरी है। जहां से भी ऐसी शिकायतें आती हैं, वहां त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। देश की हर सरकार और देश का हर नागरिक जब मिलकर चलेंगे तो हम हर चुनौती को चुनौती दे सकते हैं। इसी आग्रह के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज अपना नियम 377 के अधीन मामले उठाने हैं, वे व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर अपना प्रस्तुत पटल पर रख सकते हैं। आइटम नंबर 15 वित्त विधेयक 2026। माननीय वित्त मंत्री जी। Sir, I rise to move for leave that the bill to give effect to the financial proposal of the central government for the financial year 26-27 be taken into consideration. आप कुछ बोलना चाहते हैं ब्रीफ में? ना श्री अमर सिंह जी। धन्यवाद स्पीकर साहब, मुझे ये मौका देने के लिए, क्योंकि फाइनेंस बिल जो है ये वो इंस्ट्रूमेंट है, ये वो साधन है जिसके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा के പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ലോക്സഭയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. രാജ്യത്ത്
അപ്രതീക്ഷിതമായ ചില വെല്ലുവിളികളുണ്ട്, ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധിയുണ്ട്. കർഷകർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകും. ഇത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കൃത്യമായ ഇടപെടലുകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ലോക്സഭയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ സാദിഖ് അലി തങ്ങൾക്കെതിരെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഉയർന്ന വ്യാജ ആരോപണങ്ങളും പ്രചരണങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ചയാവുകയാണ്. ഇത് വ്യാജ ആരോപണമാണെന്ന പരാതിയുമായി മുസ്ലിം ലീഗ് രംഗത്തെത്തി. ലീഗ് നേതൃത്വത്തിന്റെ പരാതിയിൽ മലപ്പുറം സൈബർ ക്രൈം പോലീസ് സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപകീർത്തിപ്പെടുത്തൽ, പ്രകോപനം സൃഷ്ടിക്കൽ, വ്യാജരേഖ ചമക്കൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾ പ്രകാരമാണ് കേസ്. സാദിഖ് അലി തങ്ങൾക്കെതിരായ പ്രചാരണത്തിൽ കുടുംബത്തിന്റെ വലിയ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് മുനവറി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. നിയമപരമായും രാഷ്ട്രീയപരമായും ഇതിനെ നേരിടുമെന്നും മുനവറി തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. അല്ല, അതൊക്കെ വെറും ഫേക്കാണെന്നും അത് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് അതിൽ സ്വാഭാവികമായും ഇങ്ങനെ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ തേജോധനം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രയാസമുണ്ടാവും. പക്ഷെ അത് രാഷ്ട്രീയപരമായും നിയമപരമായും നമ്മൾ നേരിടും. അതിനുവേണ്ട എല്ലാ നടപടികളുമായി പാർട്ടി മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ തന്നെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് പോസ്റ്റിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവിടെ നിയമപരമായുള്ള ഏത് നീക്കുപോക്കുകളാണോ സാധുതമായത് ആ രീതിയിൽ അതിനെ ഞങ്ങൾ നേരിടാൻ തയ്യാറാണ്. സാദിഖ് അലി തങ്ങളെ പിന്തുണച്ച് KT ജലീലും രംഗത്തെത്തി. സാദിഖ് അലി തങ്ങളെ അപമാനിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ കരുതിയിരിക്കണമെന്നാണ് KT ജലീലിന്റെ പോസ്റ്റ്. CV അനുമോദ് ചേരുന്നുണ്ട് മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് വിവരങ്ങളുമായി. അനുമോദ്, ഈ കഴിഞ്ഞ കുറേ മണിക്കൂറുകളായി ഈ സാദിഖ് അലി തങ്ങൾക്കെതിരെ അദ്ദേഹത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ചില ദുഷ്പ്രചരണങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ആരാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നറിയണം. പോലീസ് സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ലീഗ് നേതൃത്വത്തിന്റെ വിശദീകരണം? ടോം, ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് മാത്രം തുടങ്ങിയ ഒരു അക്കൗണ്ട്, ആ അക്കൗണ്ടിലുള്ളതാകട്ടെ ഈ അപകീർത്തി പോസ്റ്റും മറ്റ് ഒരു ഫോട്ടോയും മാത്രം. അത്തരത്തിൽ ദുരൂഹത നിറഞ്ഞ ഒരു അക്കൗണ്ടാണ് ഈ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ വിശ്വാസ്യത അത് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത അതും അന്വേഷിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷേ പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ ഇത് ഒരു കെട്ടിച്ചമച്ച, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു കെട്ടിച്ചമച്ച ആക്ഷേപമായി, വ്യാജ ആരോപണമായിട്ടാണ് പ്രാഥമികമായിട്ട് ഇതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. ഇതിൽ ഇന്നലെ ഇത്തരത്തിലൊരു സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരണം ശക്തമായപ്പോൾ തന്നെ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃത്വം സൈബർ പോലീസിന് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുപ്രകാരമാണ് അവർ വ്യാജ രേഖ ചമച്ചതിനും സമൂഹത്തിൽ സ്പർദ്ധ സൃഷ്ടിക്കാനും കലാപം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനുമൊക്കെ ഉള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പോലീസിൻ്റെ അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഒരു പ്രതിസന്ധി ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ അറിയാനുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കാലതാമസമുണ്ട്. ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയാൻ മെറ്റയുടെ സഹായം തേടിയിരിക്കുകയാണ് പോലീസ്. പക്ഷേ അത് സമയമെടുക്കുമെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ആശയവിനിമയം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൈബർ പോലീസിന് ഈ അന്വേഷണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാവുള്ളൂ. നിലവിൽ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാനാവുന്നത്. എന്നാണെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തെ കാണുന്നത്. അത്തരത്തിൽ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ സമയത്ത് ഏറ്റവും സമുന്നതനായ ഒരു മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നേതാവിൻ്റെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിൽ, അദ്ദേഹത്തിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടതിലൂടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉദ്ദേശിച്ചതും അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രചാരം തന്നെയായിരിക്കാം. എന്നാണെങ്കിലും ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷമേ വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയൂ എന്നാണ് പോലീസ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഒന്നാകെ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നാലെ അണിനിരക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഈ അപകീർത്തി ആരോപണത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതൊരു വ്യാജ ആരോപണമാണെന്നും അദ്ദേഹം മാന്യത പുലർത്തുന്ന വ്യക്തിയാണെന്നും വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പിന്തുണ നൽകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാണെങ്കിലും ഇന്ന് എല്ലാ നേതാക്കളും ഒരുപോലെ ഇതിനെ അപലപിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ടോം. അനുമോദ്, നമുക്കറിയാം ഇത് ഒരു മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നേതാവിനപ്പുറം ഒരു സമുദായത്തിൻ്റെ ആത്മീയ നേതാവ് കൂടിയാണ് തങ്ങൾ. സ്വാഭാവികമായതൊരു ഒരു മതവികാരം വ്രണപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ഒരിക്കലും ഒരു തങ്ങൾ കുടുംബത്തിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾക്കെതിരെ ഈ രീതിയിലുള്ള അപകീർത്തികരമായ ഒരു പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഉണ്ടായാൽ പോലും അത് ഏറെ വൈകാരികമായിട്ടാണ് ആ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവർ അതിനെ കാണുന്നത്.
തീർച്ചയായും ഇതൊരു ബോധപൂർവമായിട്ടുള്ളൊരു ആക്രമണമായി, സൈബർ ആക്രമണമായി തന്നെ ഇതിനെ കാണേണ്ടതല്ലേ? ഇതിന് പിന്നിൽ ആരാണ് എന്ന് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും സൂചനയുണ്ടോ? പ്രത്യേകിച്ചും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ ഈ രീതിയിലുള്ള ഈ സൈബറിടത്തെ ആക്രമണം ഒരു രാഷ്ട്രീയ, അതിന് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയമുണ്ടെന്ന് കരുതണോ, അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു സാമുദായികമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ളൊരു ഭിന്നത സൃഷ്ടിക്കുക, രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമുണ്ടാക്കുക, അതാണോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? അത് നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ കഴിയുന്നതിന് ഒരു പരിമിതിയുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സമയത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇതിൽ ആക്ഷേപങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമെന്ന് പറയാം, പക്ഷേ അതിന് പിന്നിൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു വിലയിരുത്തൽ കടക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു സാഹചര്യമല്ല. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഈ പോസ്റ്റ് ഇട്ടത് അത്ര സജീവമായ ഒരു അക്കൗണ്ടിലല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണോ ആ ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് എന്ന ചോദ്യം ഒന്നാമതായിട്ട് ഉയരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ടും ചോദിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു സംശയം മാത്രമാണ്, ആ അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ കുറിച്ചുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളുണ്ട്. അത് വെറും ആക്ഷേപങ്ങളാണ്, അതിൽ അടിസ്ഥാനമില്ല എന്നാണ് ആ ആക്ഷേപം, അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെതിരെയാണോ ആക്ഷേപം ഉയർന്നത് അയാൾ അവകാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അയാൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ സജീവമായിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ്. അത്തരത്തിലൊരു കാര്യം മാത്രമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഉയരുന്ന ഒരു അലിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആരോപണമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയുന്നത്. മറ്റു ഒരു തരത്തിലും ഇത് എവിടെയും സ്വീകാര്യമായ ഒന്നായിട്ടല്ല കാണുന്നത്. സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ പൊതുവെ ഇടതുപക്ഷവും അതേപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം ലീഗിനെതിരായ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഈ ഒരു കാര്യത്തെ ഒന്നായി അപലപിച്ചുകൊണ്ടാണ് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൽ വിശ്വാസ്യതയില്ല ഈ ഒരു പോസ്റ്റിന് എന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഉള്ളടക്കമുള്ളത്. അതിന് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്, അദ്ദേഹം ആത്മീയ നേതാവ് മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രീയപര നേതാവ് കൂടിയാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊതുജീവിതം അത് ഇതുവരെയും നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, കളങ്കരഹിതമായതാണ്. വളരെ വ്യക്തതയാർന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമ കൂടിയാണ് ശ്രീ സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെരുമാറ്റമാകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടുകളാകട്ടെ, അതെല്ലാ കാലത്തും രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഒന്നാകെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിയും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഏത് വഴിയാണ്, ആരുടെ ലക്ഷ്യമാണ്, ആരുടെ പ്ലാനാണ് എന്നതൊക്കെ നമുക്ക് പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഈ അക്കൗണ്ട് ഉടമയെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ പറയാനാകൂ. മറ്റെല്ലാം ഈ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തുണ്ടാകുന്ന ചില താറടിക്കാനുള്ള, കരിവാരി തേക്കാനുള്ള ചില ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നീക്കമായിട്ട് തന്നെ വേണം ഈ ഘട്ടത്തിൽ വിലയിരുത്തുവാൻ. ടോം, ഈ സംഭവത്തിൽ നിലവിൽ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപകീർത്തിപ്പെടുത്തൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ്, അതായത് വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ, പ്രകോപനം സൃഷ്ടിക്കൽ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് സൈബർ പോലീസിൻ്റെ നടപടി. അതായത് ഇത് നിരവധി ആളുകൾ ഈ പോസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ആർക്കെങ്കിലും എതിരെ ആരെങ്കിലും ഈ പ്രതിപട്ടികയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടോ? ഇത് ഷെയർ ചെയ്തവരുൾപ്പെടെ പ്രതികളാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ? ടോം, ഏതൊരു ഈ സൈബർ അധിക്ഷേപ കേസുകൾ വരുമ്പോഴും ഇത് പങ്കുവെക്കുന്നവർ പോലീസിൻ്റെ അന്വേഷണ നിഴലിലാകുമെന്നുള്ളത് വസ്തുത തന്നെയാണ്. പലപ്പോഴും അത് അന്വേഷണത്തിന് നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒന്നായതുകൊണ്ട് പോലീസ് ഷെയർ ചെയ്തവരുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ പരിശോധിക്കും, അവരുടെ മുൻകാല പോസ്റ്റുകൾ പരിശോധിക്കും, അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയെ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ അതിലേക്കൊക്കെ എത്തണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോസ്റ്റിൻ്റെ ആധികാരികത വ്യക്തമാകണം. ആ പോസ്റ്റ് ഇട്ട ആളെക്കുറിച്ചൊരു വ്യക്തത വരണം. ഈ പോസ്റ്റ് എവിടെ നിന്ന് ഇട്ടു, വിദേശത്തു നിന്നാണോ അതോ നാട്ടിൽ നിന്നാണോ? രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ ഫോട്ടോ AI നിർമ്മിതമാണോ അതോ അത് ഒറിജിനലാണോ? അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പോലീസ് ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിന് സാങ്കേതികമായി ചില കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കണം. സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെ സഹായം വേണം. മെറ്റയുടെ സഹായമാണ് വേണ്ടത്. മെറ്റ ആധികാരികമായിട്ട് ഈ പോസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അക്കൗണ്ട് ഉടമയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പോലീസിന് കൈമാറിയാൽ മാത്രമേ പോലീസിൻ്റെ ആദ്യഘട്ട നടപടികൾ തുടങ്ങൂ. രണ്ടാമതായിട്ട് പോലീസ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്, ഇത് ഷെയർ ചെയ്തത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരുടെ പോലീസിൻ്റെ അന്വേഷണ റഡാറിൽ വരും. അത് എല്ലാവരും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഷെയർ ചെയ്തായിരിക്കില്ല. അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും മറ്റും ഷെയർ, അതൊക്കെ തന്നെ എന്താണെങ്കിലും പോലീസിൻ്റെ ഈ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. നിലവിൽ ആരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുക, അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരശേഖരണമാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും പ്രധാനമായിട്ടും നടക്കുന്നത്. ടോം, വ്യക്തമാണ്. CB അനുമോദാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. സാദിഖ് അലി തങ്ങളല്ല ആർക്കെതിരായിട്ടുള്ള സൈബർ ആക്രമണമാണെങ്കിലും അത് അപലപിക്കേണ്ടതാണ്, ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
കൊച്ചി കളമശ്ശേരിയിൽ യുവതിയെ ആക്രമിച്ച് പണവും ആഭരണങ്ങളും കവർന്ന കേസിൽ വഴിത്തിരിവ്. പ്രതി ലക്ഷ്യമിട്ടത് പീഡനമെന്ന് പോലീസ്. പത്തടിപ്പാലത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന പാലക്കാട് അഗളി സ്വദേശിയാണ് പ്രതി. പെൺകുട്ടിയിൽ നിന്ന് നഷ്ടമായ ആഭരണങ്ങളും സ്വർണവും കണ്ടെടുക്കാൻ ശ്രമം തുടരുന്നതായി കൊച്ചി DCP ഷഹൻ ഷാ വ്യക്തമാക്കി. ലേഡിയിൽ നിന്നും അജീവിതയിൽ നിന്നും മൊബൈൽ ഫോണും അതുപോലെ തന്നെ അജീവിതയുടെ ജ്വല്ലറിയും കവർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി. കൂട്ടുകാരും ഒന്നിച്ച് മദ്യപിക്കുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുറത്തു വരികയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഈ നമ്മുടെ അജീവിത വഴി വരികയുണ്ടായിരുന്ന അജീവിതയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പണവും അതുപോലെ തന്നെ അജീവിതയെയും ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രതി തീരുമാനിക്കുകയും ഒരു ഇൻസിഡന്റ് നടക്കുകയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിലൂടെ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ ഒരു കേസിന് ആസ്പദമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാ വെരിഫിക്കേഷനും കിട്ടുകയുണ്ടായി. പ്രതിയെ ഇന്നലെ പ്രതിയുടെ സ്വദേശം പാലക്കാട് അഗളി വീട്ടിൽ നിന്നും പിടിക്കാൻ നേരം പ്രതിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കവർച്ചയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്ത വണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ അജീവിതയുടെ മൊബൈൽ ഫോണും റിക്കവർ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. വിശദാംശങ്ങളുമായി കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് നവമി ദിനേശ് ചേരുന്നുണ്ട്. നവമി, സ്പോട്ട് ലൈവ് ഈ വിഷയം ഇതിനു മുൻപ് പലതവണ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം കൊച്ചി കളമശ്ശേരിയിൽ ജോലി കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന വഴി രാത്രിയിൽ യുവതിക്ക് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് നഗരത്തിലാണ്, നഗരപരിധിയിലാണ്. ഈ പ്രതിയെ ഇതുവരെയും, അതായത് ഈ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും പിടികൂടാത്തതിൽ വലിയ ആക്ഷേപം പോലീസ് നേരിടേണ്ടി വന്നതുമാണ്. ഒടുവിൽ എന്തായാലും ഈ അക്രമിയെ പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മോഷണമല്ല, പീഡനത്തിനാണ് ഇയാൾ ശ്രമം നടത്തിയതെന്നാണ് പോലീസിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ. പ്രതിയെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ? ഇയാളുടെ പശ്ചാത്തലം എന്താണ്? എങ്ങനെയാണ് ഇയാൾ കൊച്ചിയിലെത്തിയത്? അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെന്നോ? ടോം, ഈ പ്രതിയെ പിടികൂടിയ വ്യക്തിയുടെ തിരിച്ചറിയൽ പരേഡ് അടക്കം നടത്തേണ്ട ആവശ്യമുള്ളതിനാൽ പോലീസ് ഈ പ്രതിയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. കാരണം ഈ പെൺകുട്ടി ഈ യുവാവിനെ തിരിച്ചറിയണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൃശ്യങ്ങളടക്കം മുഖം കാണിക്കുന്നതടക്കം പോലീസ് തടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇയാളുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളൊന്നും തന്നെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. അഗളി സ്വദേശിയാണെന്ന് മാത്രമാണ് പോലീസ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പെൺകുട്ടിയെ ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിക്കുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി തന്നെയാണ് യുവാവ് ഇത്രയും വലിയൊരു അതിക്രമം കാണിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയത്. അതിനിടയിലാണ് യുവതിയുടെ മാലയും ഒരു കമ്മലും ബാഗിലുണ്ടായിരുന്ന ഫോൺ, പണം ഇതെല്ലാം അടക്കം മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്തത്. ഇയാൾ KSEB കരാർ ജീവനക്കാരനാണ് എന്നുകൂടി പോലീസ് പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ച് നല്ല ധാരണയുള്ള ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ്. ഈ പ്രദേശത്ത് കുറിച്ച് നല്ലതായിട്ട് KSEBയുടെ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ സമയത്ത് ഒഴിഞ്ഞ പ്രദേശമാണ് അവിടെ യുവതി പോകുന്നത്. ചിലപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു നിരീക്ഷണം ഇയാളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നടന്നിട്ടുണ്ടാകാം എന്നൊരു സംശയമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ പെൺകുട്ടിയോട് ക്രൂരത കാണിക്കുകയും ഇത് മോഷ്ടിച്ച് കടന്നു കളയുകയും ചെയ്തത്. ഏകദേശം 200-ലധികം CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ നടത്തിയ പരിശോധനയ്ക്കൊടുവിലാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ പോലീസിന് സാധിച്ചത്. എന്തായാലും വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്. ഇയാളുടെ തിരിച്ചറിയൽ പരേഡ് അടക്കം നടത്തേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് പോലീസ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. എന്തായാലും പോലീസ് ഒരു കാര്യം പറയുന്നത്, ഈ ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിക്കുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി തന്നെയാണ് ആ പെൺകുട്ടിയെ കടന്നു പിടിക്കുകയും പിന്നീട് ഈ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തത്. വെച്ചാൽ മോഷണം മുതൽ പോലീസിന് കണ്ടെത്താനും സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ആ മോഷ്ടിച്ച സാധനങ്ങൾ തിരിച്ച് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. എന്തായാലും പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ച് ആശ്വാസകരമാണ്. കാരണം ഇത്രയും അധികം ദിവസങ്ങളായി പോലീസിന്റെ കണ്ണിൽപ്പെടാതെ ഇരുട്ടിന്റെ മറവിലായിരുന്നു ഈ പ്രതി. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ എന്തായാലും പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് പോലീസ് നൽകുന്ന സൂചന? ഇത് ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. സമാനമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഇതിനു മുൻപ് ഇയാൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ? അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും പോലീസ് പറയുന്നില്ല. ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് നേരെ ഉണ്ടായ അതിക്രമം, അതിൽ മാത്രമാണ് പോലീസ് ഒരു വിശദീകരണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ എങ്ങനെയാണ് പിടികൂടിയത്, ഏകദേശം 200-ലധികം CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ, 1 ലക്ഷത്തിലേറെ ടവർ ലൊക്കേഷൻ, ഇതെല്ലാം പരിശോധിച്ചതിനൊടുവിലാണ് അഗളി സ്വദേശിയായിട്ടുള്ള ഈ പ്രതിയിലേക്ക് പോലീസ് എത്തിയത്. ഇനി തിരിച്ചറിയൽ പരേഡ് നടത്തേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ, ഈ പ്രതിയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പോലീസ് പുറത്തുവിടാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. എന്തായാലും ഈ മോഷ്ടിച്ച സാധനങ്ങൾ തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടുമില്ല, പോലീസിന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് കണ്ടെത്തേണ്ടതും അടുത്ത ലക്ഷ്യമാണ്. ഒപ്പം ഈ പെൺകുട്ടി യുവാവിനെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഇനി അത്തരത്തിലുള്ള
നടപടിക്രമങ്ങളായിരിക്കും അടുത്തതായി പുരോഗമിക്കുക. എന്തായാലും ഇയാൾ മദ്യപിച്ചാണ്, സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം ഇരുന്ന് മദ്യപിച്ച ശേഷമാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു അതിക്രമം പെൺകുട്ടിക്ക് നേരെ നടത്തിയത് എന്നുകൂടി പോലീസ് പറയുന്നുണ്ട്. KCBയുടെ കരാർ ജീവനക്കാരനായതിനാൽ ആ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച്, കളമശ്ശേരിയിലെ ഈ HMT കവലയെക്കുറിച്ചും ഇവിടുത്തെ ഒഴിഞ്ഞ പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ നല്ല ധാരണയുള്ളൊരു വ്യക്തി കൂടിയാണ്. ജോലി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരവെയായിരുന്നു ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് നേരെ യുവാവിന്റെ അതിക്രമം ഉണ്ടാകുകയും പിന്നീട് 1 പവൻ മാലയും ഒരു കമ്മലും കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്ന ബാഗുമായിട്ട് മോഷ്ടിച്ച് ഇയാൾ കടന്നു കളഞ്ഞത്. നവമി, നമുക്കറിയാം, കാരണം ഈ ജോലി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ രാത്രി സമയങ്ങളിലൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ്, യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ്. പ്രത്യേകിച്ചൊരു കൊച്ചി നഗരമെന്ന് പറയുമ്പോൾ രാത്രി സമയവും വളരെ സജീവമാണ്. സ്ത്രീകൾക്ക് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായി യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നൊരു സ്ഥലമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പൊതുവേ കരുതും. പക്ഷെ അവിടെയാണ് ഇത്തരമൊരു സംഭവം ഉണ്ടായത്, ഒരു യുവതിക്ക് നേരെ അതിക്രമം ഉണ്ടായത്. ഇതിനടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസിൻ്റെ പരിശോധനകൾ അല്ലെങ്കിൽ രാത്രികാല പട്രോളിങ്ങുകളൊക്കെ ശക്തമാക്കാനുള്ളൊരു നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതല്ല? അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് എന്തെങ്കിലും നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഏതായാലും പോലീസ് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. പോലീസിന്റെ പരിശോധന കൊച്ചി നഗരത്തിൽ ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോ ഒഴിഞ്ഞ ഇടങ്ങളിലേക്ക് ആകുമ്പോഴാണ് പോലീസിന് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്തായാലും പോലീസ് പരിശോധന ശക്തമാക്കുമെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതും. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കൂടി സമയമായതിനാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പോലീസിന്റെ പരിശോധന എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും രാത്രിയും പകലും ഉണ്ടാകുമെന്ന് കൂടി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നവമി ദിനേശാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്കാണ് സ്പോട്ട് ലൈവിന് പോകുന്നത്. ഇറാനിലെ ഊർജ്ജ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആക്രമിച്ചാൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് പൂർണ്ണമായി അടച്ചിടുമെന്ന് ഇറാൻ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്. 48 മണിക്കൂറിനകം ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറന്നില്ലെങ്കിൽ ഇറാന്റെ വൈദ്യുത നിലയങ്ങൾ തകർക്കുമെന്ന് US പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇന്നലെ ഭീഷണി മുഴക്കിയിരുന്നു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ സാഹചര്യം ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി കെയർ സ്റ്റാർമർ. അബുദാബിയിൽ തകർന്ന മിസൈൽ അവശിഷ്ടം പതിച്ച് ഇന്ത്യക്കാരന് പരിക്കേറ്റതായ റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. കിരൺ ബാബു ചേരുന്ന ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങളുമായി. കിരൺ ബാബു, സാഹചര്യം കൂടുതൽ വഷളാകുന്നു. ട്രംപിൻ്റെ ഭീഷണിയെ ഇറാൻ തള്ളിക്കളയുന്നു. നിലവിലെ സാഹചര്യം എന്താണ്? നിലവിൽ പശ്ചിമേഷ്യ അനിശ്ചിതത്വമായി നിൽക്കുകയാണ്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു പരിഹാരത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, കൂടുതൽ പ്രകോപനപരമായ നിലപാടുകളാണ് അമേരിക്കയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇറാന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത്. 48 മണിക്കൂർ കാലാവധിയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കാൻ വേണ്ടി. അത് ഇന്ന് അവസാനിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇറാൻ ഇതിനോട് ഒട്ടും ഇറാന്റെ പ്രതികരണം വളരെ രൂക്ഷമായ പ്രതികരണമായിരുന്നു ഇറാന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന്. ഒരു വേള ട്രംപിനെ പരിഹസിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ട്വീറ്റുകളടക്കം ഇറാന്റെ ഭരണാധികാരികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഈ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറന്നില്ലെങ്കിൽ ഇറാന്റെ ആണവ ഊർജ്ജ നിലയങ്ങളടക്കം ഇറാന്റെ വൈദ്യുത നിലയങ്ങളാകെ ബോംബിട്ട് തകർക്കും എന്നതായിരുന്നു അമേരിക്കയുടെ ഭീഷണി. എന്നാൽ ഇതിന് മറുപടിയായി ഇറാൻ പറഞ്ഞത് കുറെ കൂടി ടാക്ടിക്കലായ ഒരു ലൈനാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അമേരിക്കയുടെയും സഖ്യകക്ഷികളുടെയും കുടിവെള്ളം ഞങ്ങൾ മുട്ടിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രധാനമായും പല രാജ്യങ്ങളും കടൽ വെള്ളം ശുദ്ധീകരിച്ചാണ് ശുദ്ധജലം രാജ്യത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തിനായി എടുക്കുന്നത്. ഈ ശുദ്ധീകരണശാലകൾക്ക് നേരെ, ഈ കടൽവെള്ള ശുദ്ധീകരണശാലകൾക്ക് നേരെ ബോംബാക്രമണം ഉണ്ടാകും, മിസൈൽ ആക്രമണം ഉണ്ടാകും എന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇറാൻ നൽകുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും ഈ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളെയൊക്കെയും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഇറാന്റെ ഈ നീക്കം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ലോക രാജ്യങ്ങളുമൊക്കെ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരണം വന്നിട്ടുണ്ട്. റഷ്യയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ നിലപാട്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ലോക സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് അക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് ഇറാന്റെ കൂടി പക്ഷത്തു നിന്നാണ് റഷ്യയുടെ നിലപാട്. ജപ്പാൻ കപ്പലുകൾ കടത്തിവിടുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ജപ്പാൻ എന്തായാലും ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ടാങ്കറുകൾ അയക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നില്ല എന്നതുകൂടി ജപ്പാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ബ്രിട്ടന്റെയും അമേരിക്കയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സൈനിക നീക്കം നടത്തിയാൽ അതിൽ ജപ്പാൻ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന സൂചന കൂടിയാണ് നൽകുന്നത്. ജപ്പാന്റെ എണ്ണ ടാങ്കറുകൾ കടന്നു പോകുന്നതിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ തടസ്സമുണ്ടാകില്ല എന്നതുകൂടി ഇറാൻ ഉറപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. മറ്റൊന്ന്, ഈ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പൽപാതയാണ്. ഈ കപ്പൽപാത വഴി പോകുന്ന കപ്പലുകൾക്ക് ചുങ്കം ഏർപ്പെടുത്താൻ, ടോൾ പിരിവ് നടത്താൻ കൂടി ഇറാൻ നീങ്ങുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഇറാന് ഈ മേഖലയിൽ എൻ്റെ അധികാരമുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കാണ് എന്നത് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കലാണ്. അങ്ങനെ സാധാരണഗതിയിലൊക്കെ ഈ കടലിൽ തീർച്ചയായും അത് വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലേ? ആ രീതിയിൽ മറ്റ് ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താനുള്ള നീക്കമാണോ ഇറാന്റെ ഈ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിൽ? കാരണം അല്പസമയം മുമ്പ് ലോക്സഭയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സംസാരിച്ചപ്പോൾ പോലും വ്യക്തമാക്കിയുണ്ടായ ഒരു അപ്രതീക്ഷിതമായ ചില തിരിച്ചടികൾ രാജ്യത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
പ്രത്യേകിച്ച് ഹോർമസ് കടലിടുക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇറാൻ ഈ രീതിയിൽ ചില നീക്കങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രതിഫലിക്കുക? ഏകദേശം ഒരു $2 മില്യൺ ഈ കപ്പലുകളിൽ നിന്നും, ഈ കടലിടുക്ക് വഴി യാത്ര ചെയ്യുന്ന കപ്പലുകളിൽ നിന്നും വൻ തുക ടോൾ പിരിക്കാനുള്ള ഇറാന്റെ നീക്കം അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രതിഫലിക്കുക? അതിശക്തമായൊരു നീക്കം കൂടിയാണ് ഇറാൻ നടത്തുന്നത്. ചില രാജ്യങ്ങളിലെയൊക്കെ കപ്പലുകളെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ആയാലും റഷ്യയുടെ ആയാലും ജപ്പാന്റെ ആയാലും ഒക്കെ കപ്പലുകളെ കടത്തിവിടാൻ ഇറാൻ വ്യവസ്ഥകളോടെ നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ തന്ത്രപരമായി ഇറാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില രാജ്യങ്ങളെ, അമേരിക്കയുടെ ശാക്തിക ചേരിക്ക് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളെയൊക്കെ ഇറാൻ പക്ഷത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇറാനെതിരായ പരസ്യ നിലപാടിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ തക്ക നീക്കം അവർ നടത്തുന്നു. അതോടൊപ്പമാണ് ഈ ടോൾ പിരിവെന്ന് പറയുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും എണ്ണ ബിസിനസ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പണമൊഴുകുന്ന ഒരു ബിസിനസ് കൂടിയാണ്. ഒരു ദിവസം ഒരു കപ്പലിൻ്റെ യാത്ര മുടങ്ങിയാൽ പോലും കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. അതിന്റെ പ്രതിഫലനമൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഏഷ്യൻ വിപണിയിൽ ആകമാനം വ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഏഷ്യൻ വിപണിയിലൊക്കെ ഓഹരി വിപണിയിൽ വലിയ തകർച്ച നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിലടക്കം ഇന്നലെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക യോഗം വിളിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ ഊർജ്ജ സുരക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചാണ്. ഊർജ്ജ രംഗത്ത് ഇപ്പോൾ തന്നെ LPG ക്ഷാമമുണ്ട്. ഇനി നാളെ അത് പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും ക്ഷാമത്തിലേക്കടക്കം പോകാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം. അത്രത്തോളം ഇന്ധനം ആവശ്യമുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. പുറത്തെ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പ്രധാനമായും ഇന്ധനം വാങ്ങുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇന്ധന വില തന്നെ ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ ബാരലിന്റെ വില $106 ഉയർന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. ഇത് ഇന്ധന വില വർധനവിന്, രാജ്യത്തെ വലിയ ഊർജ്ജ മേഖലയിലെ വലിയ വിലക്കയറ്റത്തിനൊക്കെ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലും സമാനമായ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഏകദേശം ഈ പശ്ചിമേഷ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായ ശേഷം എയർ ഇന്ത്യയുടെ മാത്രം 2500ഓളം വിമാന സർവീസുകളാണ് റദ്ദാക്കേണ്ടി വന്നത്. വിമാന ഇന്ധനത്തിൻ്റെ വില കുത്തനെ കൂടി. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇറാന്റെ നീക്കവും അതുതന്നെയാണ്. ഈ യുദ്ധം ഇങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനാണ് അമേരിക്കയുടെ തീരുമാനമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ മറ്റ് അമേരിക്കയുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവും. സ്വാഭാവികമായും ഈ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഇടപെടലിലേക്ക് പോവും. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇത്തരത്തിലേക്കുള്ള ആക്രമണം നടത്തും എന്ന് പറയുന്നതുമെല്ലാം ഇറാന് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായാൽ അവരുടെ തിരിച്ചടിക്കാൻ ഇതാണ് അവരുടെ മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും തന്ത്രപരമായ മാർഗം. അത് ഉപയോഗിക്കും എന്ന് കൂടിയാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ലോകത്ത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്ന അനിശ്ചിതത്വം വളരെ വലുതുമാണ്. വ്യക്തമാണ്. ആർ കിരൺ ബാബുവാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളിലേക്ക് ഒരുപക്ഷെ ലോകരാജ്യങ്ങൾ നീങ്ങിയേക്കും. ഇറാനും അമേരിക്കയും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. അമേരിക്കയുടെ ഭീഷണിയെ ഇറാൻ തള്ളിക്കളയുന്നു. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്ന ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യക്കാർ തന്നെയാകാം. ഇന്ത്യയിലെ നിരവധി ആളുകൾ, നിരവധി പ്രവാസികൾ ഈ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട്. ഇറാനിലടക്കം ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനിടെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു വാർത്ത കൂടി വരുന്നു. ഇറാൻ ഇസ്രായേൽ യുദ്ധം ശക്തമായതോടെ മകനെക്കുറിച്ച് വിവരമൊന്നുമില്ലാതെ ആശങ്കയിലായിരിക്കുകയാണ് വയനാട് കാട്ടിക്കുളത്തെ ഒരു കുടുംബം. എടയൂർക്കുന്ന് സ്വദേശിയായ 20കാരൻ ഫാദുഷ ഫർഖാൻ മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഷിപ്പിംഗ് ഇന്റേൺഷിപ്പിനായി ഇറാനിലെത്തിയത്. ഫെബ്രുവരി 27 ശേഷം മകൻ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കുടുംബം പറയുന്നു. ജയരാജ് ബത്തേരി ചേരുന്നുണ്ട് വയനാട്ടിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങളുമായി. ജയരാജ്, നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു യുദ്ധം തുടങ്ങിയ മുതൽ പ്രവാസികളുടെ ഓരോ കുടുംബങ്ങളും വലിയ ആശങ്കയിലാണ്. കാരണം ഒരു ജീവിതം പച്ചപിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, നാട്ടിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ നിരവധി മലയാളികളടക്കം നിരവധി ഇന്ത്യക്കാർ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട്, യുദ്ധമേഖലകളിലുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ സുരക്ഷിതരാണ് എന്നായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ കരുതിയത്. അതായത് അവിടെയൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന മലയാളികളുടെ കാര്യം കൃത്യമായും ഇടപെടൽ നടത്തുന്നുണ്ട്, പലരും തിരികെ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ വയനാട് കാട്ടിക്കുളത്തെ ഫാദുഷ എന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയണം. കാരണം കഴിഞ്ഞ 1-2 ആഴ്ചയിലധികമായി ആ കുടുംബം വലിയ ആശങ്കയിലാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? എത്ര നാൾ മുൻപാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അവിടെ എത്തിയത്? ടോം, തീർച്ചയായും ഇറാൻ ഇസ്രായേൽ യുദ്ധം ശക്തമായതോടെ തന്നെ പല കുടുംബങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഇറാനിലൊക്കെയുള്ള ആളുകളുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങൾ വലിയ ഒരു ആശങ്കയിൽ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് വയനാട്ടിലെ കാട്ടിക്കുളം എടയോർക്കുന്ന് തൂവശ്ശേരി എന്ന വീട്ടിൽ ഷംസുദ്ദീന്റെ മകൻ ഫാദുഷ ഫർഹാൻ എന്ന കുട്ടിയാണ് ഏതാണ്ട് 20 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള 8 മാസം മുമ്പ് ജയ്പൂരിലുള്ള രുദ്ര ഷിപ്പിംഗ് സർവീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്റേൺഷിപ്പിന് പോയതെന്നാണ് കുടുംബം നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. ഈ വരുന്ന മെയ് 6 പഠനം പൂർത്തിയാക്കി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ റെഡിയായ സമയത്താണ്
ഇവിടെ യുദ്ധം തുടങ്ങിയത് എന്നും ഇവര് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ മകനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ യാതൊരു വിവരവുമില്ല എന്നാണ് ഈ കുടുംബം നമ്മളോട് പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി 27 രാത്രിയാണ് ഫാദുഷ അവസാനമായി വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചതെന്ന് മാതാവ് പറഞ്ഞു. താൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന കപ്പൽ ഇന്ന് തുർക്കിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ചരക്ക് കയറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഉടൻ യാത്ര പുറപ്പെടുമെന്നാണ് അന്ന് പറഞ്ഞതെന്നാണ് അവർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം യുദ്ധം തുടങ്ങിയതോടെ പിന്നീട് മകനുമായിട്ടുള്ള യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടായില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ബന്ധം പൂർണ്ണമായി നിലച്ചു. എന്നാൽ ഇതിനു മുമ്പ് ഈ ഇറാനിലെ ഒരു യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് ഇന്റർനെറ്റ് പ്രശ്നം കാരണം കുറച്ചു ദിവസം ഫാദുഷ വിളിക്കാതിരുന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു സമാധാനത്തിനായിരുന്നു കുടുംബം നിന്നത്. എന്നാൽ അന്ന് അവർ ജോലി നിർത്തി വരാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ യുദ്ധം കൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കുട്ടിയെ കാണാത്തതിൽ ഈ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വലിയ ഒരു ആശങ്കയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഈ കാട്ടിക്കുളം ടൗണിലെ ഒരു സാധാരണ ഉണക്കമീൻ കച്ചവടം നടത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ ഷംസുദ്ദീൻ. തീർച്ചയായും ഈ മകൻ എവിടെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടും എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അവർ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ കുട്ടിയെ അയച്ചത്. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഇവർ വലിയ ഒരു ആശങ്കയിലാണ്. മകനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ഒപ്പം വയനാട് ഉള്ള മന്ത്രി OR കേളുവിനും സുരേഷ് ഗോപി MP എന്നിവർക്കെല്ലാം നിവേദനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മാതാപിതാക്കൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും ആ കുടുംബത്തില് വലിയ ഒരു ആശങ്കയാണ്. കാരണം അതേപോലെ തന്നെ ഈ കുട്ടിയുടെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു കുട്ടി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ഇവർ ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിലും ആ വീട്ടുകാരും അത് ഇടുക്കിയിലോ മറ്റോ എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അവരും ആശങ്കയിലാണ്. രണ്ടുപേരെയും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വിവരവുമില്ല. ആ ഒരു ആശങ്കയിൽ തന്നെയാണ് ടോം ആ കുടുംബം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. വ്യക്തമാണ്. ജയരാജ് ബത്തേരിയാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. എന്താണ് ഈ ഫർഹാൻ എന്ന യുവാവിന് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയണം. ആ കുടുംബം വലിയ ആശങ്കയിലാണ്. അവരുടെ ആശങ്ക, അവരുടെ വേദന, വിഷമങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടണം. എന്തായാലും സർക്കാർ തലത്തിലൊരു ഇടപെടൽ ഈ വിഷയത്തിൽ നടത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സ്പോട്ട്ലൈറ്റ് പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.